Good morning to all the students. You are welcome to my Morning, sir. today's class. And uh, for some days, I think it's been third or fourth day of our discussion on the topic of report writing. So today also we'll be discussing the same topic. My plan for today is making you clear about the second step and the third step of report writing. In the previous classes, we talked about the first step of report writing, planning phase, stage of report writing. Today we'll discuss writing and completing also. So there are three-step writing process. The first one is planning, second one is writing, and third one is completing. But before that, I want to give a recap of what we discussed last time. So let me take you back to the beginning part of our chapter. Just 1 minute I want to take. So this is the beginning of this chapter. There are three phases of writing proposals and reports: planning, writing, and completing. So we talked about the meaning of report in the previous classes. A report is a document reporting the status of an activity or project as it occurs, or after some action has been taken, or when they are concluded. A report is the presentation of facts and figures. In a report, the report writer not only presents facts and figures, evidences, but also gives certain solutions, recommendations, suggestions for the better running of business activities, for overcoming the problem, and so on. And all the business documents can be prepared in a standard format, standard way, by following three-step writing process. They are planning, writing, completing. You know that. So always while planning, we analyze the situation. Okay. Here in the case of report writing, we analyze. We plan for our report. Okay, what is our problem? What is our issue? Who are the people from whom we collect data? Uh, who are the audience? Uh, okay, we plan for it. We make a work plan of our, let's say, report. Then we make a plan for gathering information in the context of report writing. The information can be gathered from primary sources, secondary sources. So we talked about how we can collect information from primary sources. If you talk about primary sources, taking interview, field visit, okay, document collection, document study, sorry, interview, questionnaire, these are primary sources. So if you collect information from secondary sources, documents and other, library visit, library research, okay, and so on, that will be secondary sources. And if you talk about the mediums, we should not be limited to only one medium. Okay, multiple mediums we may have to use. Okay, to distribute the report, we may let's say upload our findings. Report. Okay, to the let's say website. We may print it out, or we may send the report to the concerned people through electronically also. Those things we discuss. If you talk about writing phase, that we'll discuss today, mainly two things we have to keep in our mind. The first one is we have to adapt our message, our report to the audience, and the next one is we have to compose the message, and the last one is the phase of editing, proofreading, revising, and let's say preparing the final copy. We talked about these things last time. So planning, when you talk about planning, okay, we have to analyze the situation. Okay, in situation analysis, our statement of the problem should be clear. कुन इस्युमा चाहिँ हामीले रिपोर्ट बनाउन लागेको, इन्भेस्टिगेसन गर्न लागेको, रिसर्च गर्न लागेको भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो. What are the purpose of our research? Okay, हाम्रो रिसर्चको पर्पस के हो, रिपोर्ट बनाउनुको उद्देश्य के हो, okay, and scope के हो, रिपोर्टको इम्पोर्टेन्स के हो, relevance के हो, and okay, what are the sources and methods of data collection? So we have to think about it. Similarly, okay, task schedule, work plan पनि बनाउनु पर्छ भनेको थिए.
The second thing we have to do here is gathering information. Third thing is selecting the right medium, and the last one is organizing information. अब यो भित्रपट्टि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भनेर चाहिँ हामीले अघिल्लो क्लासमा चाहिँ डिस्कस गर्यौं. अब रिपोर्ट चाहिँ तीन खालको हुन्छ भनेर मैले भनेको छु. ओके, हामीलाई यहाँ कोर्समा दिए अनुसार हुन त विभिन्न खालका छन्. ओके, तर हामीले चाहिँ सिलेबस अनुसार पढ्दैछौं. सो अकॉर्डिंग टु द बुक, अकॉर्डिंग टु द सिलेबस, we have been given three types of reports, three major types of reports. हामीलाई दिएको छ, हामीले बुक अनुसारै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ. So informational reports, analytical reports, and proposal based reports. So those reports which only offer information, which only give data, facts, okay, let's say without any feedback, without any let's say analysis बिना, okay, जे कुरा जस्तो छ त्यस्तै रूपमा हामीले चाहिँ रिपोर्टमा राखियो भने that is informational reports. एनालिसिस सहित, विश्लेषण सहित, राम्रो नराम्रो पक्षलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेर चाहिँ, okay, if we prepare report, that will be analytical report. Okay, and in a report, if we present a plan, persuasive plan for overcoming a problem, for running a project or business in a new way, okay, that is proposal type of proposal based, okay, report. So these things we discussed last time. You can go through those slides. You can watch the videos we recorded last time. So you can watch one time, two times, three times, multiple times, okay, until you become clear. You go on watching, and if you have any confusion regarding them, you okay, you can ask question. I'm always ready to help you. So under the planning phase, okay, we have to think about let's say preparing the message, analyzing situation, different things, okay, collecting information, and so on. Our information must be reliable. The data must be reliable, authentic, valid. हामीले कलेक्सन गरेको डेटाहरु अथेन्टिक हुनुपर्छ, भ्यालिड हुनुपर्छ, रिलायबल हुनुपर्छ. ओके, त्यसको लागि अलिकति होमवर्क गर्नुपर्छ. ओके, रिपोर्ट बनाउँदाखेरि haphazardly without any preparation, ओके, त्यतिकै बन्दैन. So some suggestions are given in your book. So how to support the message with reliable information. है, हाम्रो मेसेजलाई, मेसेज भन्नाले हाम्रो रिपोर्टलाई रिलायबल इन्फर्मेसनबाट चाहिँ कसरी चाहिँ okay, students are coming, so yes, okay, how to support the message with reliable information. So प्लान गर्नुपर्छ भनेको थियो. ओके, हामीले त्यो बेला डिस्कस गर्यौं. प्लान, रिसर्च चाहिँ प्लान, एउटा चाहिँ रिसर्च प्लान, वर्क प्लान बिना रिसर्च गर्यो भने our research findings, whole research process will be very haphazard. Okay, that will not be so much systematic and organized, and even the findings may not be okay valid and reliable. हाम्रो research को finding पनि valid, reliable नहुन सक्छ. त्यही भएर planning is necessary. Okay, then you have to locate the data and information. हामीले चाहेको अनुसारको डेटा, हाम्रो रिसर्च को लागि चाहिने डेटा, हाम्रो रिपोर्ट को लागि चाहिने डेटा कहाँ छ त? Okay, okay, where we have to go for collecting data. कम्पनीमा भिजिट गर्ने हो कि, फिल्ड भिजिट गर्ने हो कि, मार्केट भिजिट गर्ने हो कि, लाइब्रेरी भिजिट गर्ने हो कि. सो त्यो त्यसको बारेमा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो. अनि सबै हामीले कलेक्सन गर्ने, हामीले पाएको चाहिँ डेटाहरु, हामीले सबै पाएको चाहिँ इन्फर्मेसन रिसोर्सहरु चाहिँ अथेन्टिक नहुन सक्छ. ओके, वेबसाइटमा राखेका सबै कुरा चाहिँ सही नहुन सक्छन्, अथेन्टिक नहुन सक्छन्. सो we have to evaluate the okay quality of those sources. We can use the source results also. Research results अगाडिपट्टि गरेका रिसर्चको फाइन्डिङ्सहरुलाई पनि हामी युज गर्न सक्छौं. अनि कलेक्सन गरिएको रिसर्चलाई सिस्टमेटिकली म्यानेज गर्न जान्नुपर्छ. Then only our research report will be systematic. So we discussed this thing. Okay, and how to conduct secondary research भन्ने पनि हामीले छलफल गर्यौं. सेकेन्डरी रिसर्च भनेको मोस्टली लाइब्रेरी भिजिटबाट, डकुमेन्ट स्टडीबाट आउने चाहिँ रिसर्चहरु, वेबसाइटबाट लिएका कन्टेन्टहरु, ओके, सो न्यूजपेपरहरुबाट आउने कन्टेन्टहरु, दे आर सेकेन्डरी सोर्सेस. त्यो पनि हामीले चाहिँ हाम्रो रिसर्चको लागि चाहिने हो कि होइन, वी हैव टु बी स्योर अबाउट देम. त्यसपछि क्वालिटीको छ कि छैन, अथेन्टिक हो कि होइन, वी हैव टु इभ्यालुएट. त्यसपछि यदि चाहिँ हामीलाई चाहिने छ, अथेन्टिक छ भने मात्रै वी हैव टु युज इन आवर रिपोर्ट. ओके, भेरी सिस्टमेटिकली. अनि त्यो त्यसलाई हाम्रो रिपोर्टमा युज गर्दाखेरि चाहिँ एपीए और एमएलए डकुमेन्टेसन स्टाइल, अप्रोप्रिएट डकुमेन्टेसन स्टाइल चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ. अर्काको कुरा हाम्रो रिसर्चमा हामीले हाल्दै छौं भने त्यतिकै हाल्यौं भने चाहिँ त्यो हामीले प्लेजियारिजम भन्छ. प्लेजियारिजम बौद्धिक चोरी भन्छ. सो वी हैव टु साइट द सोर्सेस, okay, appropriately.
कसरी साइटेसन गर्ने, कसरी रेफरेन्स लेख्ने भन्ने सिस्टम हुन्छ त्यो जान्नुपर्छ। अनि प्राइमेरी सोर्स भनेपछि मेनली इन्टरभ्यू एन्ड सर्वे भनिन्छ प्राइमेरी सोर्सेस। इन सर्वे वी डेभलप अ सिरिज अफ क्वेसन्स, हामी क्वेसनायरहरू बनाउँछौँ, प्रश्नावलीहरू बनाउँछौँ, ओके। अनि हामी फिल्डमा जान्छौँ र रेस्पोन्डेन्ट त्यो जसलाई हामीले सोध्ने हो उनीहरूलाई चाहिँ ती क्वेसनहरू दिन्छौँ, ओके। दे आन्सर दोज क्वेसन्स। क्वेसनहरू नर्मल्ली यो सर्वे क्वेसनमा चाहिँ क्लोज इन्डेड हुनसक्छ, भनेको एक फिक्स आन्सर आउने क्वेसनहरू, यस नो अग्री डिसअग्री भन्ने खालका टाइपका क्वेसनहरू धेरै आउँछन्, ओके। कुनै कुनै चाहिँ ओपिनियन दिने क्वेसनहरू पनि हुनसक्छ। एन्ड नेक्स्ट वान इज कन्डक्टिङ इन्टरभ्यू, ओके। इन्टरभ्यू पनि अब हाम्रो कस्तो खालको इन्टरभ्यू गर्ने, के भन्छ स्ट्रक्चर्ड गर्ने कि अनस्ट्रक्चर्ड गर्ने हुन्छ, ओके। स्ट्रक्चर्ड इन्टरभ्यूमा चाहिँ फिक्स खालको आन्सर हुन्छ, ओके। क्वेसनहरू सबै पहिले सेट गरेको हुन्छ। बट इन अनस्ट्रक्चर्ड इन्टरभ्यू हामी सोध्दै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ क्वेसनहरू हामी चाहिँ सोध्दै जाने गर्छौँ। अब यो धेरै तपाईँलाई अहिले यो लेभलमा थाहा हुँदैन क्वालिटेटिभ रिसर्च हो कि क्वान्टिटेटिभ रिसर्च हो, तपाईँको रिपोर्ट चाहिँ क्वालिटेटिभली गरेको कि क्वान्टिटेटिभली गरेको भन्नेमा आधारित हुन्छ। सो इफ यो रिपोर्ट इज बेस्ड अन quantitative designs, okay, you have to ask very structured type of questions, okay, close-ended type of questions, fixed answer आउने क्वेसनहरू सोध्नु पर्छ, अप्सनहरू दिने एउटा चुज गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको हुन्छ, ओके। तर चाहिँ क्वालिटेटिभ हो भने चाहिँ फेरि त्यस्तो क्वेसन सोध्नु मिल्दैन, ओके। ओपन एन्डेड हुन्छ, अडियन्सले अथवा चाहिँ उनीहरूले जस्तो आफूलाई मन लागेको छ फ्रीली उनीहरूले बोल्न सक्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ हुन सक्छ, ओके। So informational reports भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ the reports in which we just present the information about the company, goods, services, policies, हाम्रो टपिक सम्बन्धीको के इन्फर्मेसन पायो त्यसलाई जस्ताको तस्तै चाहिँ लेख्ने हो त्यो इन्फर्मेसन रिपोर्ट्स। त्यसको लागि पनि हामी प्लानिङ गर्नुपर्छ, ओके। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने भन्ने कुरा छ। कम्पेरिजनको आधारमा पहिलाको र अहिलेको के फरक पायो, ओके। इम्पोर्टेन्सको आधारमा मोर इम्पोर्टेन्टलाई पहिला, लेस इम्पोर्टेन्टलाई पछि, सिक्वेन्सको आधारमा क्रोनोलोजिकल्ली पनि राख्न सक्छौँ, ओके, पास्ट टु प्रेजेन्ट। अब जियोग्राफी एरिया बेस्ड इन्फर्मेसनहरू पनि राख्न सक्छौँ, क्याटेगोरिज थीमहरू डेभलप गरेर टपिक वाइज पनि फरक पनि राख्न सक्छौँ, ओके। दिस थिङ्स वी डिस्कस लास्ट टाइम। अब अर्को एनालिटिकल रिपोर्ट छ भने चाहिँ, ओके, एनालिटिकल रिपोर्टले चाहिँ अलिकति एसेसमेन्ट गर्छ, कुनै पनि कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले कन्क्लुजनलाई फोकस गर्ने खालको नि हुनसक्छ, रिकमेन्डेसन सजेसन्सलाई बढी ओरिएन्ट गरेर दिने नि हुनसक्छ, हामीले लजिक आर्गुमेन्टलाई बढी चाहिँ फोकस गर्ने पनि हुनसक्छ, ओके। प्रपोजल भनेपछि प्लान हुन्छ, ओके। प्रपोजल्स आर प्लान्स, पर्सुएसिभ प्लान्स फर रनिङ अ प्रोजेक्ट, ओके। प्रपोजल्स मे बी इन्टरनल अर एक्सटर्नल, ओके, सोलिसिटेड अर अनसोलिसिटेड, ओके। कम्पनीभित्रकै प्रयोजनको लागि प्रपोजल तयार गरियो भने त्यो इन्टरनल भयो, ओके। बाहिरको आउटसाइड एजेन्सीलाई बुझाउनको लागि बनाएको प्रपोजल भयो भने त्यो एक्सटर्नल भयो, ओके। अनि सोलिसिटेड भनेको चाहिँ यदि प्रपोजल चाहिँ हामीलाई कसैले अनुरोध गर्यो बनाइदिनुस् भनेर रिक्वेस्ट गर्यो, ओके, somebody or an external agency, a certain agency called for the proposal, requested us for the proposal, and we prepare according to their format, उनीहरूको फर्मेट अनुसार उनीहरूले मागे अनुसारको उनीहरूको निड अनुसारको प्रपोजल हामीले बनाइदियो भने त्यसलाई सोलिसिटेड भन्छ, ओके। तर एकदम इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले आफ्नै तरिकाले बनायो, विदाउट एनी रिक्वेस्ट अल्सो, विदाउट एनी कल अल्सो, इफ वी प्रेजेन्ट द I mean if you develop the proposal, that is unsolicited, okay. So in all types of proposals there must be a concrete plan हुनुपर्छ, त्यो प्लान भनेको स्मार्ट हुनुपर्छ, ओके। हाम्रो यो चाहिँ स्मार्ट प्लानमा चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरू चाहिँ कन्भिन्स भयो भने, ओके, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो प्रपोजललाई मान्न सक्छन् र त्यही अनुसारले कार्यान्वयन गर्न सक्छन्, ओके। सो प्रपोजल बेस्ड खालको चाहिँ रिपोर्टहरू पनि लिन सक्थ्यो। रिपोर्ट त रिपोर्ट नै भयो, तर लास्टमा हामीले चाहिँ प्लान प्रस्तुत गर्छौँ, कुनै समस्या समाधानको योजना चाहिँ हामी एभिडेन्स सहित, ओके, स्मार्ट प्लान सहित चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्यो भने त्यो के भन्छ प्रपोजल बेस्ड रिपोर्ट भन्न सक्छौँ। तीन खालको आयो कि। सो फर्स्ट हो इन्फर्मेटिभ रिपोर्ट्स, सेकेन्ड एनालिटिकल रिपोर्ट्स, एन्ड थर्ड वान इज proposals, okay, proposal based report. So we discussed these things last time. So now, okay, today's topic is writing, okay. Just I summarize what we discussed last week, okay. Last week अथवा अगाडिको दुईवटा क्लासमा हामीले के छलफल गर्यौं भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म रिभाइज गरे, okay.
अब आज चाहिँ हामी राइटिङ सकेर बाँकी रहेको चाहिँ टाइम चाहिँ विल डिस्कस completing also, and tomorrow we'll complete this discussion. So after planning for the report and proposal, the second step is writing. Here writing means drafting. So drafting report or proposal भनेको चाहिँ के अरे writing report and proposal भनेको drafting भनेको, drafting, making the draft of our report or proposal. So draft is not final in itself. It is not the final one. Okay, it is just rough writing. We make an outline, okay, of our report, and under different headings we put the information, we keep the information. हामीले रिपोर्टलाई इन्ट्रोडक्सन बनाउला, ओके, बडी बनाउला, कन्क्लुजन बनाउला. इन्ट्रोडक्सनमा सर्टेन कम्पोनेन्ट हुन्छ, बडीमा सर्टेन कम्पोनेन्ट्स हुन्छ, कन्क्लुजनमा सर्टेन कम्पोनेन्ट्स हुन्छ. हो त्यसमा चाहिँ अब भित्र राख्छौँ. अब अगाडिको फेजमा हामीले चाहिँ ओके त्यो डेटा कलेक्सन गर्ने सबै काम सक्यौँ भन्ने हामी प्रिसपोज गर्छौँ. ओके, किन रिपोर्ट भनेको कति बेला, यो रिपोर्ट रियल राइटिङ चाहिँ कति बेला हुन्छ भने चाहिँ आफ्टर कलेक्टिङ डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि. ओके, डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि, अब डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो सिस्टमेटिकल्ली. ओके, सुरुमा ड्राफ्ट बनाउँछौँ, वी मेक द ड्राफ्ट. यो ड्राफ्ट आफैमा फाइनल हुँदैन, अनि ड्राफ्टलाई हामी करेक्सन गर्छौँ, वी एडिट, वी प्रुफ रिड. ओके, विभिन्न खालका करेक्सनहरू गर्छौँ. ल्याङ्ग्वेज बेस्ड करेक्सन हुन्छ, इन्फर्मेसन बेस्ड करेक्सन हुन्छ, कन्टेन्ट बेस्ड करेक्सन हुन्छ, भेरियस टाइप्स अफ corrections we make, and after that only we present the final copy of our report. Okay, so what are the things to be done while preparing the draft of our report writing? So let's talk about this. So यो राइटिङ भनेको के बुझ्नु होला भने चाहिँ यो कम्पोजिङ हो. राइटिङ भन्ला कतै राइटिङ भन्ला, कतै कम्पोजिङ भन्ला, कतै ड्राफ्टिङ भन्ला, कतै मेकिङ ड्राफ्ट भन्ला, कुरो एउटै हो है, कुरो एउटै हो. यो हाम्रो मेसेज कम्पोजिसनको सेकेन्ड फेज हो. यो प्लानिङ फर्स्ट इज द फर्स्ट फेज, राइटिङ इज द सेकेन्ड फेज. ओके, रिपोर्ट राइटिङको सेकेन्ड फेज भयो राइटिङ भनेको. यसलाई कतै ड्राफ्टिङ भन्ला, कतै कम्पोजिङ भन्ला, कतै मेकिङ आउटलाइन भन्ला, बट डोन्ट बी कन्फ्युज हियर, डोन्ट बी मिसअन्डरस्टुड. यो भनेको कम्पोज गर्ने, मेसेजलाई बनाउने हो, मेसेजको एउटा खेसरा तयार गर्ने. ओके, एउटा मेसेजको खेसरा तयार गर्ने. यस, हामी त्यो कपीमा हातले लेखेर नि गर्न सक्छौँ अथवा टाइप गरेर पनि गर्न सक्छौँ. So composing reports and proposals. So what things should be kept in mind while composing or while drafting reports and proposals? So what we present in the report and how we present determines how we compare and complete these steps. And mainly there are two steps, two things to be kept in mind and to be done while drafting the reports and proposals. Report or proposal को खेसरा बनाउँदाखेरि दुईटा कुरामा ध्यान दिने. Message composition को दुईटा कुरामा ध्यान दिने. One is adapting to our audience. Our message, our report should be audience oriented. Next one is we have to compose the message according to the format, given format or standard format. हामीलाई दिएको फर्म्याट अथवा स्ट्यान्डर्ड फर्म्याटमा मेसेजलाई कस्टमाइज गर्ने काम यो फेजमा गरिन्छ. ओके, सो अड्याप्टिङ टु योर ऑडियन्स. सो रिगार्डिङ दिस टपिक आई हेभ स्पोकन अ लट, धेरै मैले बोलिसकेको छु. ओके, बिजनेस राइटिङहरु ऑडियन्स ओरिएन्टेड हुन्छ. बिजनेस कम्युनिकेसन इज ऑडियन्स सेन्टर्ड कम्युनिकेसन. वी हेभ टु कीप आवरसेल्फ इन द शूज अफ द ऑडियन्स. ऑडियन्स, proper audience analysis is necessary. We should not compose message or any business document using I attitude. We have to use you attitude. Okay, our document, our report should not be personal, it must be impersonal, objective, not subjective, objective. हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ सब्जेक्टिभ होइन, व्यक्तिपरक होइन, वस्तुपरक हुनु पर्यो, तथ्यगत हुनु पर्यो. अहिले मैले एउटा सेन्टेन्स भनेको थिएँ नि, रिपोर्ट इज द प्रेजेन्टेसन अफ objective facts and figures and evidences in systematic manner. So we present the facts and figures systematically.
तथ्यपरक हुनुपर्छ। त्यो भएर आई मलाई लाग्यो, मेरो विचारमा भन्ने कुरा आउँदैन। द रिसर्च सोड, द स्टडी रिभिल्ड, त्यो स्टडीले देखायो। ओके, द डेटा रिभिल, डेटाले देखाउँछन्, देखाए। द डेटा रिभिल्ड, द डेटा एक्सपोज। ओके, द इन्भेस्टिगेसन expose this reality, or through investigation the researcher discovered that, the researcher found that, through investigation. Okay, after analyzing data we can come to the conclusion that these data show that भन्ने खालको ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो। I think, in my opinion, in my personal opinion भन्ने कुरा आउँदैन यसमा, रिपोर्टमा आउँदैन। किन रिपोर्ट भनेको एकदमै अब्जेक्टिभ हुन्छ, फ्याक्चुअल हुन्छ, evidence based हुन्छ। Okay, so you have to keep in your mind while doing this thing. So adapt your report to your audience. Audience normally report का audienceहरु भनेका चाहिँ एक्सपर्टहरु नै हुन्छन् हैन, कम्पनी म्यानेजर्सहरु हुन सक्छन्, सम्बन्धित निकायका चाहिँ विज्ञहरु हुन सक्छन्। यस, त्यही लेभलमा हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। लेम्यान्स ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ रिपोर्ट तयार गरिदिनु, एकदम स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन्छ। We have to use very standard academic language, formal language, standard language should be used while writing report, while preparing the draft of the report. Report को draft तयार गर्दाखेरि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज, एकाडेमिक ल्याङ्ग्वेज, रिफाइन्ड ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्छ। ओके, अनि अर्को कुरा यहाँ जान्नु पर्ने चाहिँ हाम्रो रिपोर्टमा चाहिँ बायस्ड खालको ल्याङ्ग्वेजहरु युज गर्नु भएन। ओके, बायस्ड खालको, ओके, त्यो हामीले पढेका छौं नि, एथ्नोसेन्ट्रिजमलाई अभोइड गर्नु पर्यो। We should not be ethnocentric. We should not use any words, terms, any sentences, or any information that may inferiorize, okay, that may present the people of particular class, culture, gender, ethnicity, geography, religion, nationality in a biased manner. कसैलाई पनि होच्याउने खालको, inferiorize गर्ने खालको, okay, त्यस्तो युज गर्न भएन। We should not use stereotypes are use गर्नु भएन। We have to avoid the stereotypes. Okay, we have to avoid, let's say, ethnocentrism. Okay, and so on. And while drafting the report content draft गर्दाखेरि report को मुख्य content, विषय वस्तु draft गर्दाखेरि त्यो accurate हुनु पर्यो। Okay, त्यहाँको fact figures हरु चाहिँ सही हुनु पर्यो, त्यहाँ दिएको डेटा हरु सही हुनु पर्यो। Okay, complete हुनु पर्यो, हामीले partial information दिएर काम छैन। Okay, we have to present the complete evidences, I mean complete information. ब्यालेन्स, सन्तुलित हुनु पर्यो, एक पक्षलाई मात्रै सपोर्ट गरेर चाहिँ भएन। ओके, एउटा पक्ष मात्रै उजागर गरेर भएन। ओके, अब जस्तो आर्गुमेन्टेटिभ आर्गुमेन्ट छ भने काउन्टर आर्गुमेन्ट पनि हुनु पर्यो। पोजिटिभ एस्पेक्ट मात्रै हुन्छ भन्ने नि हुँदैन, केहीका ड्रब्याकहरु पनि होला। ओके, इन्टरभ्यु लिँदाखेरि खाली राम्रो भन्ने, पोजिटिभ छ भन्ने मात्रैको इन्टरभ्यु राख्न भएन नि त है। हाम्रो गुड्स र सर्भिसको बारेमा सबै राम्रो छ भनेको मात्रै इन्टरभ्यु राख्न भएन। कसैले त कम्प्लेन पनि गरेका होला। कस्तो खालको रेस्पोन्स हो? Reality के हो त? 100% respondents may not say yes or may not give positive response towards our goods and services. Some may say that they are not satisfied with our goods and services. कतिपयले के गर्छ भने, कतिपय रिसर्चरले अथवा कतिपयले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो कम्पनीलाई राम्रो देखाउनको लागि खाली राम्रो मात्रै भनेको मात्रै इन्फर्मेसन राख्न सक्छ। कसैले चाहिँ यस्तो भइदिए हुन्थ्यो अथवा चाहिँ यो ठीक छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ नराख्न सक्छ। ओके, त्यो पनि ठीक भएन, रियल, त्यो त अब्जेक्टिभ भएन, सब्जेक्टिभ भयो। So while preparing report we have to be balanced, सन्तुलित हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो। ओके, our report content must be clear and logical. ओके, हामीले क्लेम गरेका प्रत्येक कुराहरुलाई चाहिँ लजिकली सपोर्टेड हुनु पर्यो। And documentation should be proper. We have to use appropriate documentation style. APA अथवा कुनै स्टाइल छ त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिकली करेक्टली युज गरेको हुनु पर्यो। ओके, and choosing the appropriate tone for a report. Okay, report को tone, right tone भन्छ नि। In business writing we have to use the appropriate or right tone. Okay, don't be too much emotive. के भन्छ business language, धेरै इमोटिभ नहुनुस्, धेरै इमोसन युज नगर्नुस्। ओके, त्यसपछि गएर धेरै sarcastic नहुनुस्, balance हुनुस् भन्छ नि। So put your information in the appropriate tone. Yes. अब हामी अलिक स्पेसिफिक हुँदैछौं, we are becoming more and more specific now. Okay, so composing reports and proposals.
So what are the different sections of reports and proposals? अब चाहिँ जान्नु पर्यो एक्जाममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट राइटिङ आयो भने धेरै लामो त सोध्दैन 2-3 पेजमा सकिने हुन्छ ओके तर पनि हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट स्ट्यान्डर्ड रिपोर्टमा के हुन्छ त वी हैव टु नो दिस So a standard report and proposal must have 3 main sections: introduction, report body, and the close. Introduction, body, and close. Okay, introduction, body, and close, 3 sections. So under introductions, these contents should be included. यी कुराहरु आउँछ इन्ट्रोडक्सनमा. अथोराइजेसन, तपाईले रिपोर्टमा लेखेका सबै कुराहरु तपाईको लेखेका कुरा फ्याक्चुअल हुन्, एभिडेन्स बेस्ड हुन्. Okay, so I declare that all the facts and figures, all the information included here, okay, are objective, they are true. Okay, let's say I take the responsibility of all these information भने चाहिँ अस्योर गराउनु पर्छ. Okay, त्यसलाई हामी अथोराइजेसन भन्छौं. And there must be problem, opportunity, and purpose. तपाईको रिसर्च कुन इश्युमा गर्नु भएको? Okay, on what issue? Okay, on what problem you conducted research, you carried out research. So what problem, okay, what issue does your report explore? कुन इश्युलाई चाहिँ रिपोर्टले एक्सप्लोर गर्छ त? Okay, what are your purpose? What are the objectives of your report or research? Okay, what were the objectives of your research report? You have to mention. What is the importance? What are the opportunities? Your research go, your report go, significance के हो त? Significance of the study, importance of the study. Okay, त्यो कुरालाई पनि हामीले इन्ट्रोडक्सनमै हाइलाइट गर्नुपर्छ. स्कोप, कभरेज के हो यसको? ब्याकग्राउन्ड, सम ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन. तपाईले कम्पनीको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ नि, कम्पनी सम्बन्धी केही इन्फर्मेसन दिनु पर्यो. तपाईको रिसर्च इश्यू सम्बन्धी केही ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन, कन्टेक्स्ट क्रिएसन गर्नु पर्यो. Okay, and what sources and methods you used, you have to mention this. Definition of some technical terms, कुनै terms, keywords हरु, key terms हरुमा त्यसको डेफिनेसन पनि आउनु पर्यो. लिमिटेसन, तपाईको एउटै रिपोर्टले सबै कुराको स्टडी गर्न सक्दैन. So what are the limitations? What are the things your research could not cover? तपाईको रिपोर्टले के कुरा कभर गर्न सकेन? You have to mention that. And how many chapters will be there in your report? How many sections will be there in your report? How you are going to organize your report? Or how you organized your report? Your report organization मा आउनु पर्यो. Okay, मेरो रिपोर्टमा यति च्याप्टर हुनेछ, पहिलो च्याप्टरमा यो हुनेछ, दोस्रो च्याप्टरमा यो हुनेछ, तेस्रोमा यो हुनेछ, लास्टमा यो हुनेछ भन्ने पनि त्यो पनि यो कुरा यो इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा उल्लेख गर्नु पर्यो. यो अझ भेग छ, तपाईलाई यो अझ चाहिँ भेग हुन्छ. पछि हामी एकदम क्लियर कट स्याम्पल के हो त रिपोर्टको भनेर पछि आउँछ, हामी थर्ड सेक्सनमा आउँछौं. ओके, अहिले चाहिँ कम्तिमा इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ अथोराइजेसन, प्रब्लम आउनु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिनु पर्यो. ओके, मेथड्सहरु क्लियर हुनु पर्यो, तपाईको रिसर्चहरु के भन्छ लिमिटेसन, टेक्निकल टर्मको डेफिनेसनहरु भयो. अनि मेरो रिपोर्ट चाहिँ यति वटा च्याप्टरमा यसरी चाहिँ अर्गनाइज हुनेछ भनेर चाहिँ at least these things should be incorporated. Okay, and in the body section of your report, okay, you have to expand the problem. Problem like expand गर्नु पर्यो. Okay, problem सम्बन्धी डिटेलमा लेख्नु पर्यो. Okay, रिसर्चबाट आएको चाहिँ डेटाहरुलाई प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो. You have to present the okay data, okay, information you collected. Yes, हामीले इन्टरभ्यूबाट ल्याएको इन्फर्मेसनहरु भयो अथवा क्वेशनर सोधेर गरेको इन्टरभ्यू बाट आएको भयो. अनि अरु चाहिँ हामी फिल्ड भिजिटबाट, अब्जर्भेसनबाट, डकुमेन्ट स्टडीबाट. Okay, so what information we collected, what data we collected, we have to present systematically. So facts, statistical evidence, and trends should be presented. Okay, results of the studies. Okay, हाम्रो स्टडी डेटा कलेक्सनबाट के रिजल्ट आयो त त्यो लेख्नु पर्छ. रिजल्ट मात्रै लेखेर भएन, we have to analyze those results. So analysis of probable actions, pros and cons, cost and benefits of certain action. कुनै एक्सन गर्नुको चाहिँ राम्रा फाइदा बेफाइदा, okay, कस्ट कति लाग्छ, बजेटको कुराहरु,
benefits haru ke cha, you may have to mention. Okay, procedures or steps in process. Okay, what process should be followed while carrying out certain tasks. Methods and approaches, त्यो कसरी गर्ने त्यो कुराहरु लेख्न सकिन्छ. Criteria, त्यसका चाहिँ सीमाहरु के हुन्, you can mention. What are the possible options for alternatives for carrying out the tasks, you have to mention these things. Okay, in the body section. And okay, at last you have to mention, okay, conclusion and recommendation. कुनै problem सम्बन्धी अथवा हाम्रो रिसर्च को चाहिँ निष्कर्ष के हो त, what is the logical conclusion, logical implication of our findings. Okay, research and let's say analysis, यसको logical conclusion के हो त, हाम्रो डेटाले के देखाउँछ त, के हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले लास्टमा कन्क्लुजनमा राख्न सक्छौं. Okay, you have to be clear about this and mention that in the conclusion section. And for certain reports and proposals, we have to give recommendation also. Recommendation को सिफारिस, सजेसनहरु दिने. प्रब्लम मात्रै उजागर गरेर भएन. ओके, हामीले सोलुसन पनि दिन सक्नु पर्यो. यदि कुनै प्रब्लम, कुनै इस्युमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्दै छौं भने ओके, त्यसको सोलुसन पनि दिनुपर्छ. त्यसको सोलुसनको लागि रिकमेन्डेसन सम्बन्धित मान्छेमा चाहिँ we have to give certain recommendation also. And always you have to support reasons. Okay, support reasons for conclusions and recommendations. कुनै पनि कन्क्लुजन ड्रा गर्दा, कुनै पनि कुरा चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सजेस्ट गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एभिडेन्स सहित, with evidence, with logic, we have to present. Yes, so these things should be included in the report body section. अब body section मा हामीले राख्ने भनेको चाहिँ रिसर्च का आबाट आएको फाइन्डिङ्सहरु अनि त्यसको एनालिसिसहरु भयो अनि त्यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, you can mention this here. And the close भनेको छ, the close मा चाहिँ the close functions for closing मा के राख्ने त भन्दा the close functions for emphasizing the main points of the message. Closing मा हामीले take away message, main points of the message, त्यो रिसर्च को मेन पोइन्ट के हो त, मुख्य हामीले के चाहिँ भन्न खोजेको, you have to mention. Okay, summarize the benefits. Benefits भन्नाले हामीले केही रिकमेन्डेसनहरु, केही सजेसन दिएका छौं भने त्यसका बेनिफिट्स, फाइदाहरु दिन सकिन्छ. So giving the last target of the details about what who should do what, when, where and how. Okay, यदि प्रपोजल टाइपको चाहिँ रिसर्च भयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसले के गर्नुपर्ने भन्ने प्लान सहित चाहिँ we can mention in the closing section. Okay, these are the content, okay, to be included. अहिले हामीले पढ्न लागेको चाहिँ कन्टेन्ट, केमा के कन्टेन्ट राख्ने मात्रै भन्ने छ. डोन्ट बी कन्फ्युज हियर. इन्ट्रोडक्सन मा के कन्टेन्ट राख्ने, सो बडी सेक्सन मा के कन्टेन्ट राख्ने अनि क्लोज मा के आउनु पर्छ भन्ने मात्रै पढेको छ. अहिले हामीले एकदम एक्ज्याक्ट कम्प्लिट फर्म्याट हामीले लास्ट सेक्सन मा मात्रै आउँछ. यो अहिले चाहिँ हामीले कन्टेन्ट के विषयवस्तु हामीले यहाँ राख्नु पर्छ भन्ने मात्रै we are discussing. So if you are drafting the proposal, so in proposal also, okay, there must be introduction section, the body section and closing section. Okay, in the proposal introduction we have to mention background of the problem. Okay, के प्रब्लम को हामीले प्लान दिन खोजेको, सोलुसन को प्लान दिन खोजेको त्यो लेख्नु पर्यो. ओके, पर्पज सोलुसन के हो, स्कोप के छ, त्यो सोलुसन को फाइदा, त्यसको चाहिँ क्षेत्र के छ, अनि त्यसलाई त्यो हाम्रो प्रपोजल भन्ने प्रपोजल को त्यो हामीले चाहिँ बनाएको डकुमेन्टलाई कसरी अर्गनाइज गरिएको छ, कतिवटा च्याप्टर हुने, कतिवटा चाहिँ सब च्याप्टर हुने भन्ने कुरा we have to mention in the introduction section. In the proposal body section, okay, we have to mention proposed solution in detail. Okay, detail मा solution दिनु पर्यो, or plan सहित दिनु पर्यो. Okay, action plan राख्नु पर्यो, action plan. Okay, statement of qualification भनेको त्यो काम गर्नलाई हामी कसरी कुन आधारमा चाहिँ सक्षम हो, अथोराइज मान्छे हौ त, क्वालिफिकेसन. जस्तो मैले प्लानिङ दिए भने मैले त्यो यो प्रपोजल चाहिँ का अनुसार गर्न सक्छु भन्ने मेरो चाहिँ प्रमाण के त भने मेरो पहिलाको एक्सपिरियन्स होला, मेरो नलेज होला हैन, मैले यस्तै खालका प्रोजेक्टहरु पहिला पनि गरेको होला, त्यसमा सफलताका उदाहरणहरु होला, मेरो ट्रेनिङ सर्टिफिकेटहरु होला. ओके, त्यसलाई हामीले चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ क्वालिफिकेसनमा राख्नु. म क्वालिफाइड छु भन्ने कसरी देखाउने त, हाउ क्यान आई प्रेजेन्ट माइसेल्फ एज अ क्वालिफाइड पर्सन. कस्ट कति लाग्छ त त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि, सो व्हाट इज द एस्टिमेटेड कस्ट. ओके, यदि टेन्टेटिभली यी कुराहरु चाहिँ हुनु पर्यो है, यो कन्टेन्ट कम्तिमा यी कुराहरु हुनु पर्यो. यस, एन्ड क्लोजिङ सेक्सन, proposal close must be clear, convincing, compelling. Okay, compelling, this is spelling mistake, compelling and audience oriented. Audience centered हुनु पर्यो. Compelling भनेको एकदम attractive हुनु पर्यो, persuasive हुनु पर्यो. Okay, it must be persuasive, audience oriented. Okay, it must be clear. Yes, so these are the contents to be included in the, okay, let's say proposal close section. Okay,
So now we will take a short break. We'll have a short break, and after that, again, we'll be reconnected in the second phase. So we'll be talking about the remaining portion of report writing and proposals. Okay, thank you very much for listening to my delivery very patiently, and we'll join after after 5 minutes. Thank you very much.